اصل عزائے امیر المومنین یہ ہے عزیز من، سو گئے امیر المومنین، نہ ختم ہونے والا سو گئے، ایک شب کا نہیں ہے، 3 شب کا نہیں ہے، 19 سے 21 تک نہیں ہے سو گئے علی، سو گئے علی تمام عمر کا سو گئے، جب تک پرچم ولایت ہر سرزمین پر لہرا نہیں جاتا، جب تک علی ولی اللہ پوری دنیا کے اوپر چھا نہیں جاتا، جب تک اللہ کا نظام، توحیدی نظام پوری دنیا پر قائم نہیں ہو جاتا، اس وقت تک سوگ علی جاری ہے۔ سوگ علی صرف یہ نہیں ہے کہ علی پہ رو کے اٹھ کے گھروں کو چلے جائیں، عزیز من شعور پیدا کرو اپنے اندر اور پھر علی کی رکاب میں رہو۔ وہ میدان جو ہر امام کے زمانے میں امام آئے لیکن قومی فرعون کتابیں، آپ توجہ کریں، امام علی آئے 25 سال لوگ علی کے بغیر مسلمان رہے، علی کی امامت میں نہیں آئے، 25 سال بعد، وہ بھی حالات نے، نہ شعور نے، شعور نہیں آیا، حالات نے ان کو علی کے ساتھ جا کھڑا کیا۔ قتل خلیفہ نے، اگر وہ خلیفہ زندہ رہتے 20 سال اور زندہ رہتے 20 سال اور انہوں نے امیر المومنین کے قریب نہیں آنا تھا۔ شعور تو نہیں لے کر آیا ان کو علی کے پاس، آگاہی تو نہیں لے کر آئی، حالات لے کر آئے۔ امیر المومنین کے بعد امام حسن، وہ آپ دیکھیں امام حسن حاکم ہیں، امیر ہیں، اللہ کی طرف سے اولی الامر ہیں، مقابلے میں طاغوت ہے، وہ خفیف بنا رہا ہے، وہ بے وقوف بنا رہا ہے اور یہ بن رہے ہیں۔ اس نے 2 طبقوں کو بے وقوف بنایا، شامیوں کو اور کوفیوں کو۔ شامیوں کو اتنا بے وقوف بنایا، بہت ماجرے ہیں، بہت نمونے ہیں، مثالیں، اس حد تک بے وقوف بنایا کہ شامیوں کو کہا اونٹ کھڑا ہوا ہے سامنے اور پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو خود اس نے کہا کہ یہ وہ مادہ اونٹ ہے، کہا یہ کون سا اونٹ ہے، لوگوں نے گواہی دی نر ہے۔ اس حد تک بے وقوف بنایا۔ اور پھر علی کے نمائندے کو، امیر المومنین کے سفیر کو اس نے پیغام دیا کہ علی کو بتا دو یہ فوج تیار کی ہے آپ کے خلاف، خفیف، بے عقل، بے خرد، جس کو اونٹ کے نر و مادہ ہونے میں تمیز نہیں ہے۔ اگر امیر شام کہہ دے یہ نر ہے تو مادہ بھی ہو تو یہ نر ہی کہتے ہیں اس کو۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کب علی کو چھوڑ کر اس طاغیہ کی پیروی کی جاتی ہے؟ جب خفیف ہو جائیں لوگ۔ اور پھر امام حسین موجود ہیں، لوگ کیوں نہیں آ رہے امام حسین علیہ السلام کی طرف؟ خفت کی وجہ سے، قرآن فرما رہے خفت کی وجہ سے ان کو خفیف کیا گیا۔ اہل بیت کے نام پر تحریکیں چلا کر بنو عباس مسلط ہو گئے، نام اہل بیت کا لیا، نام کربلا کا لیا، حسینیت کا لیا، مقدسات تشیع پیش کر کے اور ورغلا کے، شیعوں کو بھی مسلمانوں کو بھی ورغلا کے بنو عباس نے اپنی سلطنت قائم کر لی، اور امام پھر بھی موجود رہے، امام زین العابدین موجود ہیں۔ لوگوں نے اپنی حکومتیں قائم کر لی خفیف بنا کر، اور آج 1200 سال سے اولی الامر، اللہ نے جس کو فرمان روا بنایا، صاحب اختیار بنایا، 1200 سال سے پردہ غیبت میں ہیں، اور ہم نسل اندر نسل آسودگی کے ساتھ، تسلی کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمیں فرعونوں نے کھیت بھی دیے ہوئے ہیں، ہمیں فرعونوں نے ملازمتیں بھی دی ہوئی ہیں، ہمیں فرعونوں نے تعلیم بھی دی ہوئی ہے، ہمیں فرعونوں نے مواقع بھی دیے ہوئے ہیں، ہمیں فرعونوں نے سب کچھ دیا ہوا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اولی الامر کی؟ ہمیں خفیف بنا کر فرعونوں نے اپنا تابع بنا لیا ہے۔ اور ایک ایک دن ہر امام کے لیے کافی ہے، یہ اس امت کا اجر ہے جو ائمہ کو دے رہے ہیں امامت کو۔ ہر امام کی ولادت پہ ایک دن اور ہر امام کی شہادت پہ ایک دن آ کر کسی پہ تالی بجا لینا، کسی پہ سینہ پیٹ لینا، یہ اجر امامت ہم دے رہے ہیں عزیز من، نہیں ہے یہ اجر امامت۔ اجر امامت نظام امامت ہے، اجر امامت پرچم امامت ہے، اجر امامت وہ ظہور ہے، اجر امامت اس غربت سے نکلنا ہے، اجر امامت اس تنہائی سے باہر آنا ہے، اجر امامت اس مہجوریت کو ختم کرنا ہے۔ وہ اجر ہم نے عطا کرنا ہے، یہ تاریخی خفت ختم کرنی ہے، یہ ننگ ہے، یہ آر ہے ہمارے لیے۔ سلطانی و ملائی و پیری نے جس کو ہمارے لیے مقدس بنایا، وہ ننگ و آر ہے ہمارے لیے۔
जचता नहीं है मोमिन के ऊपर साया और लिलामर के अलावा किसी और का साया। किसी परचम के नीचे मोमिन जचता नहीं है, अच्छा नहीं लगता मोमिन, किसी भी नाम से दे दिया जाए। अजीज अमीरुल मोमिनीन ने क्यों फरमाया फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब काबा की कसम में कामयाब हो गया? इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन को एक ज़रबत लगी, बहुत तकलीफ दे, बहुत दर्द वाली ज़रबत लगी, लेकिन ये ज़रबत जब लगी तो ज्यादा दर्दनाक ज़रबतें जो अमीरुल मोमिनीन को बहुत तकलीफ दे रही थी, उन ज़रबतों से इस ज़रब ने निजात दे दी, उन दर्दों से इस दर्द ने निजात दे दी। इसलिए इस ज़रबत पे फरमाया फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब काबा की कसम कामयाब हो गया। वो कौन सी ज़रबतें थी जिनसे अली रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, नखलिस्तानों में जाकर, कब्रिस्तानों में जाकर फरियादें करते खुदावंद तबारक व तआला की बारगाह में, अपने परवरदिगार के साथ राज और न्याज करते, और लोगों को समझ नहीं आती थी कि अली इस कसरत से गिरिया क्यों करते हैं। अमीरुल मोमिनीन ने, खलीफा मुस्लिमीन ने, इमाम वक्त हैं, लेकिन इस कसरत से रोते क्यों हैं? किसी को दर्द अली और रंज अली की खबर नहीं थी, कोई जानता नहीं था, चूंकि कोई महरम राज नहीं था। बल्कि आप अली अलैहिस्सलाम का रंज और दर्द यहीं से समझ लें कि लाखों लोग साथ हों, फौज में हों और नमाज पीछे पढ़ते हों और लश्कर शुमार होते हों, लेकिन ये तन्हा जब इसको कुछ कहना हो तो कुएं में जाकर कहे। फिर ये लाख किस काम के हैं, ये लश्कर किस काम का है? इसलिए कि ये इतने खफीफ हैं कि ये अली की बात को समझ ही नहीं सकते। क्या ये कम दर्द है? ये तन्हाई थोड़ा दर्द है। इस दर्द से अमीरुल मोमिनीन निजात चाहते थे और निजात मिल गई। इसलिए इस शमशीर पे फरमाया फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब काबा की कसम में कामयाब हो गया। इस शब की इंतजार में थे। आखिरी जो खुतबा है अमीरुल मोमिनीन का शब शहादत, उसमें अमीरुल मोमिनीन ने मौत को खिताब किया, ऐ मौत तू कहाँ थी? मैं तेरी इंतजार में था, मैं तेरी तलाश में था, मैं तेरी जुस्तजू में था, हर मैदान में मैं तेरी तलाश में गया। और एक दर्द अमीरुल मोमिनीन को जो सारी उम्र रुलाता रहा और आले अली को रुलाता रहा और इमाम वक्त इमाम असर को रुलाता है जो दर्द, और तमाम क़यामत तक उससे बड़ा दर्द अहले बैत का नहीं है। वो दर्द जो अली ने बहुत ज़ब्त किया, अमीरुल मोमिनीन ने बहुत सब्र किया, हद दर्जा सबूरियत दिखाई, लेकिन उस दर्द ने बहुत रुलाया अमीरुल मोमिनीन। जब तक जिंदा रहे उस दर्द से रोते हैं। वो दर्द ज़हरा था, वो दर्द फातिमा अतहर था, वो सिद्दीक़ा ताहिरा का दर्द था। जो कुछ अमीरुल मोमिनीन की आंखों के सामने उस बीबी के साथ अंजाम पाया, किसके लिए अंजाम पाया? क्योंकि जब सब खफीफ बन गए और कोई भी अमीरुल मोमिनीन का साथ देने के लिए आमादा नहीं था, तो उस वक़्त बीबी ने क़याम किया। बीबी मैदान में आई और आकर तन्हा उम्मत के अंदर क़याम करके और क़यामत तक के लिए अपने क़याम को जिंदा व पायदार बना दिया। बहुत दर्दनाक जब जनाब सैयदा अमीरुल मोमिनीन के हक़ के दिफा के लिए मस्जिद में गई, खुतबा दिया, वापस जिस हालत में कर्ब दर्द मुसीबत की हालत में जब वापस आई, अमीरुल मोमिनीन घर में मुंतज़िर थी हज़रत ज़हरा। जब बीबी तशरीफ़ लाई तो उसी घर के हुजरे के सहन में बैठ गई, वहाँ पर ज़मीन के ऊपर, रेत के ऊपर बैठ गई और फरियादें करके बिलक बिलक के रोने लगी। और एक जुमला बीबी ने ऐसा फरमाया जो अमीरुल मोमिनीन को सारी उम्र रुलाता रहा। वो जुमला क्या था? बीबी ने फरमाया, ऐ अली, ऐ अबुल हसन, ऐ काश मैं मर गई होती, मैं जिंदा ना होती, ऐ काश मैं मर गई होती, मैं ये दिन न देखती, मैं ये मंजर न देखती। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, बीबी लगता है आपको हक नहीं दिया गया। तो रो कर फरमाती हैं, ऐ काश फ़कत हक से मना किया होता। ऐ अली मुझे जुटलाया गया है,
मेरी तकजीब की गई है, मुझे कहा गया है अपने लिए कोई गवाह लेकर आओ जो आपके हक की गवाही दें। फातिमा ज़हरा जिनके एहतराम में रसूलुल्लाह उठ के खड़े होते हैं, जिनसे इज़्न लेके मलाइका दाखिल होते हैं, जिनके एहतराम में खुदा रसूलुल्लाह को वही नाजिल करके और फरमाता है ए रसूल आज फातिमा से पूछो मुझसे क्या चाहती हैं, जो फातिमा चाहे मैं वो आज दुआ कबूल कर लूँगा। और वो बीबी जिनके बारे में अल्लाह का फरमाना है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह का फरमाना है कि फातिमा की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। जिसने फातिमा को तंग किया, अज़ियत की, उसने अल्लाह को गोया आज़ार पहुँचाया है, नाराज़ किया है। उस बीबी के साथ ये कहना अजीज़ मन, अब वो दर्द जो अमीरुल मोमिनीन के सामने जब अमीरुल मोमिनीन को लेने आए, वो दर्द एक तरफ था, लेकिन ये तकजीब का दर्द, ये जुटलाने का दर्द, ये कहना कि आप अपने हक के सबूत के लिए गवाह लेकर आए, ये दर्द हज़रत ज़हरा के दिल में था, जिससे बीबी ने उस उम्मत से क़त्ल ताल्लुक़ कर लिया। ये उम्मत खफीफ इस काबिल नहीं है कि ज़हरा अतहर की तशयी में आए, बीबी के जनाजे में आए। और ये उम्मत है जो अली का दर्द है, और ये ज़हरा अतहर का दर्द है जो अमीरुल मोमिनीन का दर्द है। अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लबिन यन्क़लिबून। मातम हुसैन।